Hello guys, welcome back on my YouTube channel. My name is Harpreet Singh and you are watching Commerce EduTech. Today we are going to discuss a new topic from Plus One Accountancy and the topic is GST, Goods and Service Tax. ਅੱਜ ਆਪਾਂ GST ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ GST ਮੀਨਸ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ। देखो फस्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स ਨੂੰ इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पई। अगर ਅਸੀਂ थोड़ी जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए इनडायरैक्ट टैक्सेस का, देखो दो तरह के टैक्सेस जोड़े है इंट्रोड्यूस किए गए हैं। दो तरह के टैक्स किहड़े, एक डायरैक्ट टैक्स है एक इनडायरैक्ट टैक्स है। डायरैक्ट टैक्स जो है ये इनकम टैक्स भी इसनूं कह दिता जाता है। इनकम टैक्स ते वैल्थ टैक्स की कैटेगरी जो है वो डायरैक्ट टैक्स के अंदर आती है। और इनडायरैक्ट टैक्स जोड़े है ये लगता है बिजनेस हाउसिस के उपर, मतलब जिन्ने भी आर्टिफिशियल परसनस है वो सारे इनडायरैक्ट टैक्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। और डायरैक्ट टैक्स के अंदर आते हैं इंडिविजुअल परसनस, जिमें मैं तुसी आपां सारे डायरैक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। डायरैक्ट टैक्स की एक टैगलाइन है पे एज यू अर्न, जिमें जिमें तुसी कमाओगे तो उमें उमें उस पर पे करना पेगा। क्लीयर। हुण आपां इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है कम्स इन टू अफैक्ट इन इंडिया फ्रॉम जुलाई 1 2017। मीनस के जुलाई 1 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ जो GST है इसनूं इंट्रोड्यूस किया गया। इसनूं इंट्रोड्यूस करन दे लई 121 अमेंडमेंट करनी पई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। GST has replaced several indirect taxes levied by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जिन्ने भी टैक्सेस इनडायरैक्ट लगाए गए सी उन्होंने रिप्लेस कर दिता GST ने। हुण किहड़े टैक्सेस सी, वो एक्साइज ड्यूटी लगती है, सर्विस टैक्स लगता है, ठीक है, वैट लगता सी, इन्हों रिप्लेस कर दिता गया जदों GST जिहड़ा है इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। सो मीनिंग की है GST का? GST मीनस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब गुड्स के उपर भी लगूगा, सर्विसिज के उपर भी लगूगा। गुड्स की जो असी परचेज करते हैं उदों भी लगेगा, जो असी सेल करते हैं उदों भी GST उसके उपर लगूगा। की लिखिया? GST रेफर्स टू दैट टैक्स विच इज़ लेविड एट प्रेसक्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई। रेफर्स टू दैट टैक्स विच इज़ लेविड एट प्रेसक्राइब्ड रेट। देखो लेविड का मतलब होंदा है इसनूं लगाया गया, इसनूं इंपोज किया गया। एवरी सप्लाई, सेल ऑफ गुड्स, सर्विस रेंडर जो असी करते हैं, किहड़ी सर्विस या सेल ऑफ गुड्स के उपर नहीं लगता? पेट्रोलीयम ते एल्कोहल। अगर असी पेट्रोलीयम का काम करते हैं ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ GST नहीं लगता। एल्कोहल ਜਿਹੜੀ कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, दोनों चीज़ां ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ GST नहीं लगता। इट इज़ वैल्यू एडिड टैक्सेस। वैल्यू एडिड टैक्सेस ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? एक चीज़ अगर ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਦੀ परचेज कर रहे हो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ, ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਵਿਡ ਔਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। दोनों पार्ट के उपर इसनूं अप्लाई किया जाता है। परचेज ऑफ गुड्स के उपर असीं इसनूं पे करांगे ते सेल ऑफ गुड्स के उपर असीं इसनूं कलैक्ट करांगे। फीचर्स की ने GST दे? फस्ट, GST इज़ वैल्यू एडिड टैक्स। हुण वैल्यू एडिड टैक्स इसनूं क्यों कहा? एग्जाम्पल आपां पहलां लई, देखो 1 ਲੱਖ रुपए ਦੀਆਂ गुड्स असीं ਜਿਹੜੀਆਂ ने खरीदे हैं उस दे उपर 18% असीं GST ਜਿਹੜਾ है पे करते हैं। नैट पेएबल अमाउंट वाज 1,18,000, मतलब GST की अमाउंट कितनी है? 18,000। उस दे विच आपां अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, उसनूं असीं 1,50,000 का वेचिया गुड्स नूं, उहदे उपर GST असीं 18% पे किया। GST की अमाउंट कितनी बनी? 27,000। क्लीयर। सो इसनूं की बोलिया गया? वैल्यू एडिड। हुण असीं इसनूं की कर रहे हैं? वैल्यू दे विच टैक्स नूं ऐड करके जिहड़ा है उस तों रिकवर करांगे ते ऐड करके ही असीं इसनूं पे करांगे। So GST is leviable on incremental value of goods or services। Second point की अपना फीचर दा, that is provision of set off। देखो GST is leviable on both side purchase and sale of goods and service commodities। जो GST है वो जो असी गुड्स नूं परचेज करते हैं ਜਾਂ ਅਸੀਂ सर्विसेज कितों लैंदे हैं,
ठीक है। तो दोनों पासे ही जीएसटी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ जीएसटी ਪੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ जीएसटी ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जीएसटी ਪੇਡ ਔਨ ਪਰਚੇਜ਼ known as input GST and received on sale is known as output GST। ਹੁਣ ਜੋ ਜਰਨਲੀ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ GST ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਸੈਟ ਆਫ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਪੁਟ GST, ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ GST ਕਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਪੁੱਟ GST ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਐਕਸੈਸ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਮਾਊਂਟ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 27,000 GST ਪੇ ਕੀਤਾ, 18,000 GST ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ 18,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ 9,000 ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ GST 'ਚੋਂ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਸੈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਇਨਪੁੱਟ GST ਮਸਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਡਜਸਟ ਫਰੋਮ ਦ ਆਊਟਪੁੱਟ GST। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ GST ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਏ ਵਿਦ GST। ਇਸ ਕਰਕੇ GST ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਿਪਲੇਸ ਆਲ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਹੜਾ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਦਰ ਟੈਕਸਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟੈਕਸਸ ਹੈ, ਇਹ GST ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਲੀਅਰ? ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ GST ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਨੀਕ ਕੀ ਸੀ? ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਉਸ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੇਟ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਲ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 18% GST ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 18% GST ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੱਡ ਦੀ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁੱਡਸ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਡਿਊ ਟੂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ GST ਪੇਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੋਸਟ। GST ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ। ਬਟ GST ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ GST ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ? ਇਨਪੁੱਟ GST। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਆਫ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਊਟਪੁੱਟ GST ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ GST ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ GST ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਐਸੈਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ GST 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਨਪੁੱਟ GST ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੈਟ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ?
ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ GST ਕਲੈਕਟਡ ਨਾਟ ਇਨਕਮ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ GST ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ GST ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਫॉर ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ GST ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ GST। अगर GST ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ऑब्जेक्टिव्स ਨੇ? ਤਾਂ ਫਸਟ ऑब्जेक्ट ਹੈ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਾਮਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ GST ਦਾ ਇੱਕ ऑब्जेक्ट ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਰਦਾ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਾਮਨ ਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਐਵਰੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁੱਡ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਸੀ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਦੇयर ਆਰ ਮੈਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਹਰੇਕ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਜਦੋਂ GST ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਟ ਕੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਸੋ ਸੈਵਰਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਜੋ ਉਸਨੇ GST ਪੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਵਰਸਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟੂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ। ਜੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਏ ਐਲੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 4-5 ਟੈਕਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਕੀ? GST। ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹਟਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਹਟਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਹਟਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ GST। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਾਏ ਅਡੋਪਟਿੰਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੇਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਜੋ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਸੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਜੋ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟ ਅਗਲੇ UT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੋਰ ਰੈਵਨਿਊ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦਿਸ ਸਕੀਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਕੀਮ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜ਼ਨ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਏਮ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਟੂ ਇਨਹੈਂਸ ਐਂਡ ਏਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫॉर द ਫੋਰਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ। ਸੋ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰੈਪਿਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਰੋਥ? ਬਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰੈਵਨਿਊ, ਐਲੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਟੈਕਸ ਐਵੇਜ਼ਨ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ FII ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫੋਰਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਪਿਡਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਟੂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ। ਦੇਖੋ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਡਬਲ ਇਫੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਮੀਨਸ ਡਬਲ ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸ ਔਨ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਬੋਲਿਆ, ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਗੁੱਡ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਇਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੈਨ ਦਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਲੱਗੀ ਗਏ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ GST ਦੇ ਨਾਲ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਚੀਪਰ ਗੁੱਡਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਗੁੱਡਸ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਪਰ ਗੁੱਡਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਟੈਕਸ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੈਕਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਿੰਗਲ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, GST ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਥਰੂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਐਲੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਟੈਕਸ ਐਵੇਜ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਕੀਮ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ GST ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੈਕਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ GST ਕੀ ਸੀ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ GST ਐਕਟ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ GST, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ GST ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ GST ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਨਰ। GST ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, GST ਲਗਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ। ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GST ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ GST ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਸੈਂਟਰਲ GST ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ CGST ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸਟੇਟ GST ਮੀਨਸ SGST। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ, ਔਨ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। In this case, both CGST and SGST or UT ਦਾ ਮਤਲਬ Union Territory, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ GST ਹੋਏਗਾ, are levied at half of the specified rate of GST। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 18% ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 9%, ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 9%। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡਸ ਲੈਵਿਡ ਐਟ 18% GST ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ CGST 9% ਹੋ ਗਿਆ, SGST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 9% ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 18% ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ 18% ਨੂੰ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 9% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, IGST ਲੈਵਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਨ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸੇਲ। ਇੰਟਰ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। These are the all provisions related to GST। GST ਹੈ ਕੀ, GST ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ, GST ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਨੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ, thanks for watching, keep supporting, subscribe and share the channel for the next update. Thank you.